जय श्री नारायण। आज आपण सहित मासिक धर्म विषय किछिटा जरूरी कथा शेयर करने को जाऊे। ताले आसतु डेरी न करके आज सुंदर भिडियोटी आम आरंभ करवा। प्रत्येक नारी मानक आज भिडियोटी बहुत दरकार आसब। आमे आगरू आम बोऊ ठारू आई माँ ठारू जेजेमा कि मौसी खुड़ी भाउज एमानक ठारू आमे मासिक धर्म विषय अल्प बहुत किसी ना कि जानी शुणी जे मासिक धर्म समय आमको कौन करवा दरकार कौन करवा नहीं एमाने सब आमको टिके टिके किसी ना कि कही आम ए विषय जानिले आग को आसुवा पीढ़ी मानू किसी कथा शिखई पार। पूर्व समय कथा बहुत अलग थिला, जेकोसी कथा होना कहीं पूर्वर सबकि अलग थिला, किंतु एबे सब बदलिलानी। जुग भी बहुत आग को गलानी। मासिक धर्म को नहीं शास्त्रीय नियम बहुत किछि रही। ता सहित विज्ञान क्षेत्र में यार नियम अलग रही। किछि पिला माने शास्त्रीय नियम को मानि थांती, आ किछि जण शास्त्रीय नियम को मानते नहीं। जुग हिसाब से आमको चलवा को पड़ो। से सब कथा आमको समस्त को जान रखा दरकार। प्रत्येक नारी मानक धर्म होउछि शास्त्रीय नियम को मानवा उचित। विज्ञान हिसाब से ठीक अच्छे, किंतु आमर कर्तव्य है आम शास्त्र को सम्मान जनइबा। जहाँ शास्त्र में वर्णित अच्छी ताकू आमको पालन कले आमपाई ही भल। धर्म शास्त्र एसबू केबे मिछ नुहे, से सब आम पाई मंगल अटे जदि आम सब कथा को मानिबा। मासिक धर्म समय कौन सब करवा उचित नुहे आम कौन सब करवा उचित से विषय आसतु एबे आम जानिनबा। शास्त्रीय नियम अनुसार मासिक धर्म समय जड़े नारी को कौन सी धार्मिक कार्य करने कथा नुह कि कौन सी देव कार्य जमीक पूजा पाठ करने कथा नुह। ठाकुर पूजा आराधना यसबू केबे भी मासिक धर्म समय करने कथा नुह। मासिक धर्म समय माला जप करवा, जो मैंने सब नाम जप कर माला धरिकी, तो नाम जप करेंगे ना, माने माला धरिकी जो माला गढ़ती सेमती जप करेंगे ना, मंत्र उच्चारण करेंगे ना। ता सहित मासिक धर्म समय पितृ श्राद्ध देवे ना। ता सहित यही समय रोषे करने को बारण कराए। कहीं रोषे घरे ईशाण आमर रही था, से रोषे घर को जीवाक रोषे करने को मना कराए। आ रोषे घरे आम माँ लक्ष्मी बास बोली कहती, तो से आम रोषे घर को यह समय जावाई मना कराए। यार प्रकृत कारण हूँ पूर्व समय नारी माने घर प्राय सब कम ही करुले। घर रोषेबास ठार आरंभ कर लुगा सफा करवा, समस्त कथा बुझा। तो आगुरी समस्ते घरे गाई रखुले, बलद छेली मेढ़ा ये पालुले। गाई गोरु कथा बुझुले, बाड़ी में पनीपरिया लगेगा, पानी देवा, गचर जत्न नेबा। आगुरी महिला माने बिलरे काम करुले। तो जड़े नारी सब बड़े किसी ना किसी काम करुला, खटुला। एबे सिना समस्ते एकला रोचंती। आगुरी परिवार रे 15-20 जन मिसिक रोते। परिवार समस्त मिसी माने गोटे परिवार रे समस्त मिसिक रुहंती। जेजे बापा, तांको भाई, तांकर पुओ बोहू, नाती नातुण एमती समस्ते मिसिक रुहंती। यौथ परिवार रे ही समस्ते आगुरी रोते। तो परिवार रे समस्त कथा बुझा, पिला मानकर ध्यान रखा, एमती बहुत गुड़िए काम जड़े नारी को करने को पड़ूला। से मासिक धर्म समय जदि जड़े नारी एत सारा कम कर, रोषेबास कर, सफासफी कर, बिल जा खटब, ताले तार देह तो अधिक खराब हो। जड़े नारी को मासिक धर्म 4 दिन पर्यंत कौन कम करने को मना करा जाउतिला, विश्राम नेबा को कहा जाउतिला। ता सहित शास्त्रीय नियम अनुसार 4 दिन कौन माने शुभ काम है, धार्मिक कार्य पूजा पाठ यू करने को मना करा जाउतिला। तो 4 दिन विशेषकर जो नारी को रेस्ट नापी कहुए। देखो आम जिते रक्तदान करुचे, डाक्तर कहते कि विश्राम नियो। जदि आमर कौटी खंडिया हो जाऊला कि मुंडे आघात लगुला, ताले समस्ते कहते कि विश्राम नियो बोलिकी। ताहले चिंता करंतु जो नारी मासिक धर्म समय 4 ରୁ 5 दिन लगातार ब्लीडिंग हेले ताको केते विश्राम दरकार होतबो। किंतु किछि जण यार उल्टा अर्थ बाहर करिकि छुआ अछुआ सब कहउछंती, अपवित्र बोली कहउछंती। एमिति कहबा संपूर्ण भूल अटे। केवल विश्राम उद्देश्य ही 4 दिन पर्यंत यह बारण करा जाउथिला। तापरे शास्त्र को मानवा दरकार। 4 दिन पर्यंत कौन से कार्य पूजा कार्य न करिया पई
ସେଥିପାଇଁ 4 ଦିନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ମାନିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଘରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ରୋଷେଇବାସ ନ କରିବେ, ମାନେ କାହାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେନି, କିଛି କାମ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବ? ତ ସେମାନେ କରିବାକୁ କାମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବସିକି ରହୁଥିଲେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବି କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ନ ଗାଧୋଇଲେ ଅଧିକ ଆମର ବେମାର ବଢ଼େ, ଆଉ ଅସନା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ନ ଗାଧୋଇକି ଯେଉଁମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ରାତି 12ଟା କି 1, 2ଟା କି ଭୋର 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନକୁ ହିଁ ଧରାଯାଏ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି 2ଟାରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁରୁବାରକୁ ହିଁ ଧରିବେ, ବୁଧବାର ଦିନକୁ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ଧର୍ମ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗାଇ ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ମାନିବା ବି ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିକି ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାସିକ ଧର୍ମର ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଆଗରୁ ଧୋଇକି ସବୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି ଗାଁରେ, ମାସିକ ଧର୍ମର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ସେମାନେ ଧୁଆଧୋଇ କରିକି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଶୁଖେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ପଟେ ଆପଣ ସେବା ପାଉଥିବେ ସେମିତି, ତାହେଲେ ମାସିକ ଧର୍ମର ଲୁଗାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଆପଣ ଧୋଇକି ଆଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ନହେଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସର୍ଫ, ହଳଦୀ, ଗୋବର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧୋଇପାରିବେ ଘରେ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗାକୁ ମାରା ଲୁଗା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, କି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯିବେନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ଭଲ ଲୁଗା ରଖିବା କଥା। କିଛି ଜଣ ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ମହାଦେବ ଆଉ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 7 ଦିନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେନି, କି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯିବେନି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 ଦିନ ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିକି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇ ଆପଣ ପାରିବେ। ବ୍ରତ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି 5 ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଧର୍ମଟା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ନାହିଁ, ମହାଦେବଙ୍କ ଆପଣ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, କି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ନ ହେବା ଯାଏଁ କରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଜଣ ଲୋକ ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁଠି ରଚନା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାହା କେମିତି ଅପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ? ଅଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ର ନୁହଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ନଳରୁ ପାଣି ପିଉଛେ, ସେହି ନଳରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ଜଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ନଳ ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା, ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବା ପରେ ସେଇ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟକୁ ଅପବିତ୍ର କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗାଇକି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପରେ ଆମେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ନ କରିକି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନାହିଁ, କି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୂଜାପାଠ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୂଜା ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବି ମନା କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ। ଯେହେତୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଛୁଇଁକି ଲଗାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ପୂଜା ହୋଇନଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସିନ୍ଦୁର ଏହି ସମୟରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା ହୋଇନଥିବା ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଅଲଗା ଏକ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଷ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବେ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାସିକ ଧର୍ମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ କେଉଁ ଗାଁରୁ ସବୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ମୋର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।